नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। गुणस्थान विवेचन सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका प्रश्न नंबर 23 पाना नंबर 16। काम भोगादिकनो पक्षपाती कहे छे के शास्त्राभ्यास करवामां सुख नथी, मोटाई नथी, माटे जेना द्वारा अहीं ज सुख थाय एवा जे स्त्री सेवन, खावू પહેરવું इत्यादिक विषय तेनुं सेवन करवामां आवे अने जेना द्वारा अहीं ज मोटापणुं थाय एवा विवाहादि कार्य करवामां आवे। आ काम भोगादिकनो पक्षपाती बे शब्द जे छे काम अने भोग समयसारमां पण एनो खुलासो कर्यो छे। 5 इंद्रियोमां स्पर्शनेन्द्रिय अने रसनेन्द्रिय ने काम, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय ने कर्णेन्द्रिय ने भोग। आ रीते काम भोगमां ज जेने सुख बुद्धि छे एवा जीवना माटे आ वात कही छे। एम कहे छे के आ सुख तो आपने नजरनी सामे अनुभवमां आवे एवुं छे अने आत्मानुं सुख तो देखातुं नथी, कारण के आत्मा पण देखातो नथी। अने बहु भूख लागी होय अने सामे ज मिठाई होय, ए रसगुल्लाने हाथमां लईने आम खाधा तो ए जे खाती वखते जे एनो जीभ पर आवता ते जे मीठाशनो स्वादनो अनुभव थता जे सुख अनुभवाय छे, हवे जो ए सुख साचुं सुख न होय, आ तो रियलाइज तो थई रह्युं छे, तो एने तमे दुख केम कहो छो? जे सुख अत्यारे मानो गरमीमांथी अहींया अंदर आव्या अने जे ठंडी हवानो जे स्पर्श थाय छे तो ए तो सुखरूप छे, खबर पड़े छे, तो तमे एने दुख केम कहो छो? ज्ञानीओए जे पण इंद्रियोना विषयोने दुख कह्या छे अने अज्ञानीओने ए बधा ज विषयो सुखरूपे अनुभवाय छे, तो भूल क्यां थाय छे? के वात ए छे के जे सुख तमने लागी रह्युं छे, अनुभवाई रह्युं छे, एमां जे आकुलता छे ए आकुलतानुं नाम दुख छे। ए सुख तमने जे अनुभवाय छे ए अनुभवमां पण दुख ए वातनुं छे के ए जतुं न रहे, एमां तरंगो छे, एमां तारतम्यता छे, एटला माटे ए सुख पण दुख छे। प्राप्त संपत्ति, एक तो एवी व्यक्ति के जेने संपत्ति प्राप्त करवाना विचारोमां एने चिंता छे, अने बीजी के जेने मळी गई छे पण एने बचाववानी चिंता छे। एटला माटे समयसारमां सम्यक दृष्टि जीव 7 भयोथी रहित होय छे। एनुं वर्णन कर्युं, एमां ए कह्युं के ज्ञानीओने आ भवनो ने पर भवनो फ्यूचर लाइफ नो भय होतो नथी। अहींया तो डगले ने पगले भयभीत छे के काले शुं थशे, काले शुं थशे, आ व्यक्ति मारा साथे शुं करशे, आ कर्मना उदय केवा आवी रह्या छे, काले केवा उदय आवशे ने मारी शुं दशा थशे। अहींया ए छे के ज्ञानी ने भेद ज्ञान छे ने भेद ज्ञानना बळ पर ए जागृति वर्ते छे के कोई पण बाરના पर निमित्तो पर संयोगो जो आत्मबळ हशे तो दुखरूप नथी। निरंतर तमे तमारा स्वभावनी अनुभूतिना बळे सुखनो अनुभव करी शको छो। बहु संकुचित विचार दृष्टिथी देखे छे, एटला माटे ते
અહીંયા ને અહીંયા અટકેલો રહે છે, એની વિચાર શ્રેણી એ સ્થિતિએ પહોંચતી જ નથી કે બસ આ મારી દીકરી મારી દીકરી મારી દીકરી. પણ વિચાર કરે કે આની પહેલા હું આત્મા હતો કે નહીં. તો જેને હું દીકરી કહું છું, આ સંબંધ કેટલા વર્ષનો બંધાયેલો છે અને આ સંબંધ કેટલા વર્ષ પૂરતો હવે છે. જ્યારે વિચાર કરે ત્યારે એમ લાગે કે આ કેટલી ભ્રમણામાં આ અમૂલ્ય એવા મનુષ્ય ભવને પામીને વેડફી રહ્યો છું હું આ સમય એના વિકલ્પને રાગાદી ભાવમાં. તો અંદરમાં એનો ખેદ વર્તે, એનો ખેદ વર્તે. વસ્તુઓની પાસે થોડો ટાઈમ રહીને એ વસ્તુઓમાં એવા પ્રકારની મોહાશક્તિમાં બેહોશ થઈ ગયા, આ જ અધર્મ. અને વસ્તુઓની હાજરીમાં રહીને પણ પોતાના સ્વરૂપની વિસ્મૃતિ ન થઈ અને એ વાત યાદ રહી કે હું ચૈતન્ય સ્વભાવી ભગવાન આત્મા છું અને આવા તો અનેક દેહને ધારણ કર્યા છે અને જે દેહને ધારણ કર્યા હતા તે દેહમાં પતિ પત્ની પુત્રના એવા બધા નવા નવા દરેક ભવમાં સંબંધો બનતા હતા. એ સંબંધો છૂટતા હતા અને આ એક ભવનું નથી, આ તો ભવનું છે. આમ જ્યારે જીવ સૂક્ષ્મ રૂપે આ તત્વનો આ પ્રકારે વિચાર કરે ત્યારે આ મનુષ્ય જીવન જે વેડફાઈ રહ્યું છે એમાંથી એ પાછો વળે. પણ આ એને થઈ શકે કે જેની દ્રષ્ટિમાં બહુ દીર્ઘતા છે. એટલે કે તમને કોઈ સારી જોબ મળે છે, એ જોબ એવી છે કે તમને મહિને એક સાથે ઘણી બધી રકમ મળી રહી છે, પણ આવતા મહિનાથી એ જોબ મળવાની નથી, એક મહિના પૂરતી છે. અને એક એવું છે કે પરમાનન્ટ લાઈફ ટાઈમ માટે તમારે, ભલે ઓછું છે પણ લાઈફ ટાઈમ માટે છે. તો બેમાં વિચાર સમજદાર વ્યક્તિ લાંબો વિચાર કરે કે ના ભાઈ આ તો મહિના પછી શું. એ જેમ લોકમાં આપણે એટલા હોશિયાર છીએ કે લાંબા ગાળાનો વિચાર કરતા હોઈએ છીએ, લાંબા ગાળાનો. કે અત્યારે જો તમે ગમે એવું ન ખાઓ, લાંબા ગાળે અસર કરશે. બહુ વધારે મીઠાઈ ન ખાઓ, આગળ જતા ડાયાબિટીસ થશે. બહુ તીખું ન ખાઓ, આગળ જતા અલ્સર થશે. આ પાપડ અથાણા ન ખાઓ, આગળ જતા બ્લડ પ્રેશર થશે. તમે આ વસ્તુ તમે ન ખાઓ, આગળ જતા જેમ આગળનો આપણને આટલો વિચાર આવે છે, તો એ કહે છે કે આગળ માટે તમે આત્માને એક લક્ષ્યમાં રાખીને એક આગળનો એ વિચાર કર્યો કે આની પછી પણ આવતા જન્મ છે અને આ જન્મ તો એ માટે મળ્યો છે કે કીડી મકોડાના ભવમાં જે અજ્ઞાનતાથી જે બંધાયેલા કર્મો હતા, ગાય ભેંસના ભવમાં જે અજ્ઞાનતાથી બંધાયેલા કર્મ હતા, એ કર્મમાંથી છૂટવા માટેનો આ એક અવસર મળ્યો છે. અને એટલા માટે આ સ્થિતિમાં આવવા માટે એ જીવને સમજાય છે કે જેને હજી મૃત્યુના વિચારથી એ દૂર ભાગે છે. આ ધર્મનું પહેલું ડગલું છે ત્યાંથી જ મંડાય છે. મોત દેખાણું તો અસારતા દેખાણી. જેને મોત દેખાણું એને અસારતા દેખાણી. ફટાકડા ફૂટી રહ્યા છે પણ હમણાં કહે છે કે ચલો તમારી સામે ફટાકડા ફોડીએ, તમે જોવો એને 1 કલાક પછી તમારી ફાંસી છે. જોવ તમે ફટાકડાને, મોત સામે છે કલાક પછી. કેટલી મજા આવે છે ફટાકડા દેખવામાં? નહીં આવે, કારણ કે કલાકમાં મરવાનું છે. મોત જીવને દેખાણું નથી. આખું જીવન જ આપણે એટલી ભ્રમણામાં રહેતા હોઈએ છીએ કે હજુ તો વાર છે. અને બીજાને મરતા દેખીને પણ ચેતતા નથી. બધામાં સમજદારી વાપરીએ છીએ, બુદ્ધિ વાપરીએ છીએ, આપણે હોશિયારી વાપરીએ છીએ. મારી પાસે કેટલી કળા છે, જો હું કેવી બુદ્ધિ વાપરું છું, મારી પાસે કેટલી કળા છે, કેટલી બુદ્ધિ વાપરું છું, એમાં દા પણ નથી ચાલતું. એને આપણે બુદ્ધિ માનીએ કે પ્રોપર્ટી આટલી છે પોતાની પોતાના ભાઈની, ના તો ભાઈને હું આમ નહીં, થોડી વધારે ન જવી જોઈએ, આનું આમ કરાય, હું હોશિયાર છું. કઈ બુદ્ધુ થોડા છીએ અમે, કઈ મૂર્ખ થોડા છીએ? અમને ખબર પડે છે બધી. એ ખબર જે પડે છે એવું જે કહો છો એ જ બહુ મોટી મૂર્ખતા છે.
કંઈ નથી ખબર પડતી, કારણ કે હજી જે અસલી ખબર પડવી જોઈએ કે કંઈ મારું નથી એ ખબર તો ક્યાં પડી જ છે. એ અસલી ખબર હતી, અને એ વાતનો આપણને જ્યાં સુધી બોધ નથી થતો ત્યાં સુધી અહીંયા કે છે કામ ભોગાદીના ભાવ એ આત્માને હિતકર લાગે છે. એટલા માટે તમને અત્યારે એમ કહેવામાં આવે કે બેન જો હમણાં તમારું અત્યારે 1 કલાક પછી મરણ છે, બરાબર છે, 1 કલાક પછી મરણ છે. હવે તમે તમારા જીવનમાં જેટલા તમારા મિત્ર શત્રુ કોઈ જે છે, જેમાં તમને મન મળેલું પણ છે ને જેવા મન તમારું દુખેલું પણ છે, એવા બધા વ્યક્તિઓ તમારા વિકલ્પોમાં વિચારોમાં સામા આવે તો તમારી આ સમય હવે કેવી સ્થિતિ હોય? શું આ વેરને સાથે લઈને જવું છે કે અહીંયા સમાધાન કરીને જવું છે? સમાધાન એટલે કે અંતરમાંથી તમને એના પ્રત્યે પણ ક્ષમા અને એવા પ્રકારના ભાવ. જીસસ ક્રાઇસ્ટ જ્યારે નદીના કિનારે બેઠા હતા તો ત્યાં એક સ્ત્રી આવી, ગામની નગર નારી હતી, પ્રોસ્ટિટ્યુટ. પાછળ લોકો એને પથ્થરને લાકડીઓ લઈને મારવા માટે એની પાછળ દોડ્યા હતા. જીસસ ક્રાઇસ્ટ પાસે આવીને એક ફરિયાદ કરે છે કે જો આ પાછળ મને મારવા આવે છે, બચાવો. કે એટલે જીસસ ક્રાઇસ્ટ હંમેશા કહેતા હતા, એમની જે ભાષા હતી એવી હતી કે તમને પહેલા આમ કહેવાયું છે પણ હું તમને આમ કહું છું. પહેલા તમને કહેવાયું છે કે કોઈ તમને ઈંટ મારે તો એનો જવાબ પથ્થરથી આપો, પણ હું તમને એમ કહું છું કે કોઈ તમને એક ગાલ પર તમાચો મારે તો બીજો ગાલ પણ આપો. આ હું કહું છું. એમ કરીને પહેલા તમને કહેવાયું છે કે કોઈ તમારો કોટ પણ જો છીનવી લે તો તમે એનું મકાન છીનવી લો, પણ હું તમને એમ કહું છું કે જો કોઈ તમારો કોટ છીનવી લે તો તમારો શર્ટ પણ ઉતારીને આપી દો. એ રીતે બધી વાતો એ કરતા હતા. એ ટાઈમે તે આ સ્ત્રી ત્યાં આવી ડરેલી હતી. એટલે જીસસ ક્રાઇસ્ટે બધાને એ જ કીધું કે શું થયું? તો કે આ નગર નારી છે, વ્યભિચારિણી છે, એનું કામ બહુ ખરાબ છે. તો કહે છે કે વ્યભિચારિણી છે, બરાબર છે, પણ વ્યભિચાર કર્યો કોની સાથે? એકલા તો કર્યો નથી. કર્યો છે તો કોઈ પુરુષ સાથે, અને ગામના જ પુરુષ સાથે. અને જેટલા લોકો ગામમાં રહેતા હતા એ બધા તે પુરુષો એને મારવા પાછળ આવતા હતા કે આ આવી છે. એટલે ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે પહેલો પથ્થર એ મારે કે જેણે ક્યારેય પણ આવા ખરાબ કામ ન કર્યા હોય. આ સ્ત્રીને ઘણી રાહત થઈ કે હાશ, કારણ કે એ ઓળખતી હતી કે આ બધા મારા તે બધા જ તે કસ્ટમર છે. આમાં કોણ હવે પથ્થર મારશે? અને જ્યારે જીસસ ક્રાઇસ્ટે કહ્યું ત્યારે તો એ વધારે નિશ્ચિંત થઈ ગઈ કે પહેલો પથ્થર એ મારે કે જેને તો ભાવ પણ ન આવ્યો હોય ખરાબ. ત્યારે તો એને એકલી દ્રઢતા આવી ગઈ કે બસ આના ઉપરથી એ વાત સમજવાની છે. એ કહેતા કે તમે મને કઈ વસ્તુ આપી અને એના કારણે મેં તમને પ્રેમને વાત્સલ્યથી મેં તમને દેખ્યા. તમે એક રોટલી આપી, તમે કપડાં આપ્યા, તમે પૈસા આપ્યા, તમે ઘર આપ્યું, તમે કોઈ એવી બહારની અનુકૂળતાઓ, માન સન્માનને એવું આપ્યું, અને મેં તમને આદર આપ્યો. અરે આ તો મૂર્ખ વ્યક્તિ પણ એવું કરે, એમાં કઈ મોટાઈ શું છે? મૂર્ખ પણ એ કરે. વાત એ છે કે તમારું કોઈ છીનવીને લઈને જતું રહે અને તો પણ તમને એના પ્રત્યે એવો જ વાત્સલ્ય કે ધન્ય છે આ ઘડી લઈ ગયો, મારા કોઈ કર્મનું ફળ હતું, ભોગવાઈ ગયું. હવે જો એમાં નવા રિપીટ ન થાય. આજે માનો કે તમારા નિમિત્તે મને કોઈ નુકસાન થવાનું છે, તો આ તમારા નિમિત્તે મારું આ વસ્તુ તૂટી ગઈ, એટલે એ તમારું નિમિત્ત બન્યા છો. આ તૂટી ગયું છે મારો કર્મનો ઉદય છે, કર્મનું ફળ મને મળ્યું છે. અને જ્યારે હું તમારા ઉપર એ રિએક્ટ કર્યું કે તમારા કારણે આ તૂટ્યું, તમારા કારણે તૂટ્યું, ત્યારે મેં મારા કર્મના ઉદય ન લઈને તમારા પર ક્રોધ કર્યો છે. અને ત્યારે નવા કર્મ એવા બાંધ્યા છે કે આજે એક વસ્તુ તૂટી છે, આ નવા જે બાંધ્યા છે એના ફળ મળશે ત્યારે 2 તૂટશે. એ ઉલટા નવા મલ્ટિપલ થઈ રહ્યા છે કર્મ. સમજદાર વ્યક્તિ તો એ કે આમાં તમે કારણભૂત નથી, મારા કોઈ કર્મના ફળ એવા છે, એનું આ સ્થિતિ આવી છે,
આ ચલો આવીને ભોગવાઈ ગયું, પણ કોઈ રિએક્શન ન હોય ત્યાં કે તમારા કારણે, એમ નહીં, એ દ્રષ્ટિ પોતાના ઉપર હોય. એટલે દરેક પ્રાણી માત્ર પ્રત્યેનો આવો ભાવ, કામ ભોગના ભાવ એ આત્માને સુખરૂપ નથી, કારણ કે આકુળતા રૂપ છે. અને શાંત ચિત્તે જે જીવ વિચાર કરે છે એ જીવને આ વાત સમજાય છે. એનો ઉત્તર હવે કહે છે. કેમ? વિષય જનિત જે સુખ છે તે દુઃખ જ છે, કારણ કે વિષય સુખ તો પર નિમિત્તથી થાય છે. આ બીજું જે છે ને પારકો, એના કારણે, તો પારકો એમાં નિમિત્ત છે. સુખાભાસ છે, ઝાંઝવાના જળ છે. તો મને એના કરતા સુખાભાસ સમજાય છે. મૃગ મરીચિકા જળ નથી સમજણ પડતી સર. જે રણ રેતમાં એવી રીતે આમ જોઈએ કે રેતની અંદર અહીં હરણ જે છે એ દેખે છે કે સામે ચમકતી રેતીને દેખીને એમ લાગે છે કે પાણી છે, અને ત્યાં જાય છે, પણ પાણી હોતું નથી. ઇલ્યુઝન. ઝાંઝવો એટલે પહેલો ઝાંઝવો એટલે રેતી અને એની અંદર જળ દેખાય છે, અને ત્યાં જઈને પહોંચ્યા પછી આ સાઈડમાં દેખે છે, તો આ સાઈડમાં એને પાણી દેખાય છે. પેલા અહીંથી અહીંયા પાણી દેખાતું હતું, હવે અહીંથી અહીંયા દેખે તો પાણી દેખાય છે. અને એ જ તો થઈ રહ્યું છે. તમે રસ્તામાં જઈ રહ્યા હો ત્યારે દેખો ને, એક ગાડી આમ ગઈ, બીજી આમ ગઈ, ત્રીજી આમ ગઈ, ચોથી આમ ગઈ. એક તમે આમથી આવ્યા છો, બીજો આમ આવી રહ્યો છે. તમે આમ જાઓ છો, બીજો આમ આવી રહ્યો છે. તમે આમ આવો છો, બીજો આમ જઈ રહ્યો છે. બધા અલગ અલગ, બધા એમ માનીને તો ભાગી રહ્યા છે. ભાગાદોડી એની તો થઈ રહી છે, અને એમ માનીને અહીંથી મળશે, અહીંથી મળશે. આ હરણની જેમ, એ હરણ જેવી રીતે કસ્તુરી હોય છે, જેમાં સુગંધ હોય છે, એની ડ્યુટીમાં હોય. હરણની જે ડ્યુટી, એ ડ્યુટીની નાભીની અંદર કસ્તુરી હોય છે, ને એટલી સુગંધિત હોય છે. અને હરણ આખા જંગલમાં બધે ફરે છે કે આ ક્યાંથી સુગંધ આવી રહી છે આટલી સરસ. અને એ જ હાલત અહીંયા છે કે સુખ આત્માની અંદર જ છે, અને શોધવા માટે ફરે છે આખા જગતમાં. અનુકૂળતાઓને ભોગવતા ભોગવતા વ્યક્તિ નાજુક થાય છે. પછી પેલા એટલું ધન નતું, ધન જેમ જેમ આવતું ગયું, અનુકૂળતાઓ ભોગવતા ગયા. થોડોક એ અભ્યાસ કરી જોવો કે અનુકૂળતાથી છૂટા પડીએ છીએ તો શું થઈ જાય છે. અત્યારે એવી સ્થિતિ છે કે આ ઉનાળામાં નહીં, પછી હવે તમે શિયાળો પણ હોય ને તો શિયાળામાં પણ એર કન્ડિશન ન ચાલતું હોય, તમને પછી ચેન ન પડે. એર કન્ડિશન જોઈએ, ભલે તમે થોડું ઓછું રાખો, પણ એને તમે જોઈએ તો ખરું કે વધારે ઠંડુ નથી કરવું, એના વગર ચેન ન પડે. આ વસ્તુઓને ભોગવતા ભોગવતા એવી ગુલામી કરવાની આદત જ પડી જાય. અને એવું નથી કે આ સંયોગ તો અત્યારે મળ્યા છે પછી જતા રહેશે એટલા માટે થઈને આની ગુલામી નહીં કરો. વાત એ છે કે આત્મકલ્યાણ કરવા માટે આ બાધક બને છે. એટલા માટે બાધક બને છે કારણ કે આપણે સ્વચ્છથી થઈને પ્રવર્તીએ છીએ. ઠીક છે, જે થતું હોય થયું, બસ હું આત્મા છું એમ થઈને પ્રવર્તે છે, વિચાર નથી આવતો. અત્યારે જે સાંભળતા જે આનંદ આવે છે, આનંદ આત્માની વાત સાંભળવાનો કેવો આનંદ આવી રહ્યો છે કે હું આત્મા છું, કેટલો આનંદ આવે છે એમ લાગે છે. પણ હકીકત તો એ છે કે આ આત્માનો કોઈ આનંદ જ નથી. આ એર કન્ડિશનનો આનંદ છે. કારણ કે આત્માનો આનંદ હોય હમણાં તડકામાં 12 વાગે બહાર બેસાડવામાં આવે ખુલ્લા મેદાનમાં, અને કહીએ કે ચલો હવે સાંભળો આત્માને, તો આનંદ નથી આવતો. એટલે ખબર પડે છે કે બીજા બધા રસ, આવી પોચી નરમ ખુરશી, તો એની ઉપર બેસવાની, આ એ બધું કમ્ફર્ટનેસ જે આપણે બધી જોઈએ છે, એનો વિચાર ચાલે. પેલા વિચાર કે આપણે કેટલા વસ્તુઓની અંદર ડિપેન્ડન્ટ થતા ગયા છીએ, અને એનો એન્ડ નથી. હજુ કંઈક નવું. પેલા નીચે બેસતા હતા, પછી ખુરશી ઉપર, પ્લાસ્ટિકની ખુરશી ઉપર, હવે થોડી હજી પોચી ખુરશી ઉપર. હજુ આગળ આનાથી સંતોષ નહીં થાય, હજી કંઈક નવું આવશે. આવા ટેબલ પર બેસીને પણ ભોજન ભાવશે નહીં, કંઈક નવું નામ છે.
અનંત ઈચ્છા. એટલે કહે છે કે વિષયજનિત સુખ છે તે દુઃખ છે. કારણ કે સુખ તો પર નિમિત્તથી થાય છે, પહેલા પછી અને તત્કાળ જ આકુળતા સહિત છે. ત્રણે ત્રણ. પેલા કલ્પનાઓથી, ભવિષ્યની જે કલ્પનાઓ કે મારે આમ કરું આમ કરું આમ કરું, એ રીતે આ ભવિષ્યમાં. અને જે સમયે તમે એને ભોગવતા હો ત્યારે પણ આકુળતા છે, છીનવાઈ ન જાય. અને ભવિષ્યમાં છીનવાઈ જ જાય છે ત્યારે એનું યાદમાં તડપે છે, કેટલું સરસ હતું ને હવે જતું રહ્યું. પહેલા પછી અને તત્કાળ જ આકુળતા સહિત છે. અને જેનો નાશ થવાના અનેક કારણ મળે જ છે. આગામી કાળમાં નરકાદી દુર્ગતિને પ્રાપ્ત કરાવવા વાળા છે. આવું હોવા છતાં પણ તે તારી ઈચ્છાનુસાર મળતા જ નથી. પૂર્વ પુણ્યથી થાય છે તે માટે વિષમ છે. તારતમ્યતા બની રહે છે ને, ઓછા વધતા પણ. કોઈ બાકાત નથી એમાં, કઈ શરીર બાકાત નથી. બધા જ અંદર ગર્ભે, સ્ત્રીનું શરીર કે પુરુષનું શરીર. એમાંથી કોઈ હા માઇનસ નથી. એવરીબડી ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ. એક્સેપ્શન નથી એમાં કોઈ, કે કોઈ એકાદાને એવું નહીં, બધાને એ સ્થિતિ છે. એટલે તમારી પાસે રહેલું ધન તમારી બીમારીને નથી રોકી શકતું. આટલું દેખતા સમજ નથી આવતી કે જે નોકરી કરે છે એને કોઈ હાર્ટ એટેકની બીમારી નહીં, એને કશું જ નહીં, અને શાંતિથી એવું મસ્ત જીવન જીવે છે. અને આવું કેમ? તો આના ઉપરથી આ વિચાર કરવા માટેના અવસરો છે કે જો જેની મને મહિમા આવે છે કે આટલું કામમાં, આ વિચાર કરતા કરતા એની મહિમા મોડી પડતી જાય કે કોઈ કામમાં નથી આવતું. મણિ મંત્ર તંત્ર ન કોઈ, મરતે ન બચાવે કોઈ, જે કાંઈ પણ હોય છે તો એ સ્થિતિને લક્ષ્યમાં રાખીને ચાલે. પૂર્વ તૈયારી પહેલેથી. ઝટકો ત્યારે લાગે છે જ્યારે બેહોશ હોય છે, ક્યારે વિચાર જ નથી કર્યો. દીકરાના મરણનો વિચાર કર્યો નહીં, આવો વિચાર થોડો કરાય? પાગલ છીએ આપણે? દીકરાના મરણનો વિચાર કરે, પણ સમજદાર જ્ઞાની કરી લે છે. દીકરાના મરણનો વિચાર કરી લે છે કે થઈ શકે, અને થઈ શકે એટલે એનો વિચાર એટલો કન્ફર્મ શ્રદ્ધામાં પલટાઈ ગયો છે. એટલે જયારે ઘટના ઘટે ત્યારે ઝટકો બિલકુલ નથી. એટલે અંદરમાં શ્રદ્ધામાં એમ નથી કે મારું કંઈક ગયું. આ પહેલેથી પૂર્વ તૈયારી હતી. જેમ ખંજવાળથી પીડિત પુરુષ પોતાના અંગને કઠોર વસ્તુથી ખંજવાળે છે, તેવી જ રીતે ઇન્દ્રિયોથી પીડિત જીવ તેની પીડા સહન ન થાય ત્યારે કિંચિત માત્ર જેમાં પીડાના પ્રતિકારરૂપ ભાસે એવા જે વિષય સુખ તેમાં વલોખા મારે છે. તે પરમાર્થ રૂપ સુખ છે જ નહીં. શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવાથી જે સમ્યક જ્ઞાન થયું તેના થકી ઉત્પન્ન આનંદ તે જ સાચું સુખ છે. તે સુખ સાચું છે. એક આત્મા 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 આખો દિવસ કરે રાખે તો કેવું લાગે? 24 કલાક એ જ આત્મા. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી કે આત્માને એની પહેલા આત્માને એની પહેલા આત્મા.
એક જગ્યાએ લખ્યું છે કે તમને વિષયોના ભોગો જે ભોગો છે, જો ગુટખા ખાવા વાળો, તમાકુ ખાવા વાળો, રોજ એકનું એક તમાકુ, એકનું એક તમાકુ, એકનું એક તમાકુ, પછી શું રોજ એકનું એક તમાકુ? કેવી રીતે કે તમે પણ વિષયના ભોગો ભોગવો છો, તો આ એકનું એક ખાવાનું, એકનું એક ભોગવવાનું, આ રોજ એકનું એક. એમને લાગતું કે આમાંથી ક્યાં પછી બહાર નીકળીએ, પણ ત્યાં નથી લાગતું. એવી રીતે જ્ઞાનીને પણ એક આત્મા 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 આત્મા, એ વાત તો એ છે, ઓબ્જેક્ટ ચેન્જ થયો છે, અંદરની જે પ્રતીતિ જે છે એ પરથી હટીને સ્વ તરફ વળી છે. તે સુખ સ્વાધીન છે એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, આકુળતા રહિત છે, કોઈના દ્વારા નષ્ટ થતું નથી, મોક્ષનું કારણ છે, તેથી વિષમ નથી, તારતમ્યતા રૂપ નથી, એક ધારા રૂપ રહે છે. અંદરમાં એને ફરક ન પડે, બહારમાં જે પરિસ્થિતિ પલટાતી હોય તો અંદરમાં એને કોઈ સુખ દુઃખના ભાવના તરંગો નહીં. એ સ્વભાવનો આશ્રય. હું ચૈતન્ય સ્વભાવી ભગવાન આત્મા, નિરંતર જાણનાર માત્ર, જાણપણાની બહાર મારી ક્યાંય સત્તા ને અસ્તિત્વ નથી. ભ્રમણાને લીધે એમ માની બેઠો છું કે આ અનંત પૂતગલ પરમાણુના સમૂહરૂપ આ જે શરીર, એનાથી પોતાની સત્તા મેં માની છે. આજે પોતાની સત્તાને એ રીતે કે આ વસ્તુ અહીંયા પડેલી છે, તો આ વસ્તુ જે છે એટલે અહીંયા જે છે આ આત્મા છે, આ વસ્તુ છે, આ વસ્તુ છે, આ એટલા માટે આત્મા અહીંયા છે એમ નથી. આત્માનું એક્ઝિસ્ટન્સ આના કારણે થોડું છે. તો જેમ આ એટમ્સનું કલેક્શન છે અને એટમ્સના કલેક્શનના કારણે આત્માનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી, એવી રીતે આ બોડીના, શરીરના જે એટમ્સ છે એનું આ જે કલેક્શન છે, એ કલેક્શનના કારણે પણ એ જે આત્મા છે એનું એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. એ આત્મા તો આનાથી જેટલો સેપરેટ છે એટલો જ આનાથી સેપરેટ છે. એ રીતે જ્યારે વિચાર ચાલે છે ત્યારે શરીરમાં કંઈ પણ બીમારીનું આવવું, શરીરનું ક્ષીણ થવું, રોગાદી આવે છે, ત્યારે શરીરના અંદર જે કંઈ પણ પરિણમન થાય, પરમાણુઓ પલટાય, બદલાય, નવા મળે, કંઈ પણ થાય, એક અવેરનેસ અંદરમાં રહે છે કે આની અંદર કંઈ નથી મળી ગયું. એ સ્વભાવની જાગૃતિ છે અને એ સ્વભાવની જાગૃતિ જ્ઞાનીને નિરંતર હોય છે. એ વાત અહીંયા કહે છે કે વિષમ નથી. જે પ્રકારે જો ખંજવાળની પીડા ન હોય તો સહજ જ સુખી થાય છે, તે જ પ્રકારે જ્યારે ત્યાં ઇન્દ્રિયો પીડાવા માટે સમર્થ નથી હોતી ત્યારે સહજ જ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે વિષય સુખને છોડી શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવો, સર્વથા વિષય ન છૂટે તો જેટલું થઈ શકે તેટલું છોડી શાસ્ત્રાભ્યાસમાં તત્પર થવું, શક્તિ અનુસારે. એટલે શરૂઆતની ભૂમિકામાં અત્યારે તમને ગરમી બહુ વધારે લાગે છે, ઠીક છે, એર કન્ડિશન કરવું છે કરો, કારણ કે અત્યારે એર કન્ડિશન ચાલુ ન કરે અહીંયા તો તમે તમારા ઘરે કર્યું હોત, અને ઘરે એર કન્ડિશન ચાલુ રાખીને તમે દુનિયામાં મિત્રો સાથે ગપ્પા લગાવતા હોત, તો એર કન્ડિશન તો ચાલુ જ છે, પાપ તો થઈ જ રહ્યું છે. હવે એ ગપ્પા લાગે એની કરતા ધર્મનું સાંભળે છે ને, તો ઠીક છે, વાંધો નહીં, ચાલુ રાખો. એટલે એટલું તો એક સ્ટેપ આગળ આવે છે. અને આ રીતે તે જીવ ધર્મમાં આગળ આવતો હોય છે. એક સાથે પહેલા સ્ટેપથી કોઈ આગળ નથી આવતું, ક્રમે ક્રમે આવે છે. અને જયારે આટલું સાંભળ્યા પછી હવે ઘરે પણ પછી જશે તો આમાં એટલો રસ પડે છે કે હવે ઘરે પણ એર કન્ડિશન ચાલે ત્યાં પણ એમ થશે કે મેં સાંભળ્યું હતું આવું, લાવને ફરીથી હું એને વાંચ્યું એકવાર, લાવને ફરીથી હું એને કેસેટ સાંભળી લઉં. તો પછી એકવાર સાંભળ્યું તો પછી વિચાર પણ આગળ પણ, એનું ફ્યુચર પણ આના કારણે કનેક્ટેડ છે. હવે એને આગળ પણ આવા જ વિચારો આવે, પેલી વૃત્તિઓ મોડી પડતી જાય. એટલે નિરાશ થવાની જરૂર નથી, થશે. આટલી રુચિ જાગી છે ને તો થશે. ઠીક કરવીશ વિવાહાદી. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયર્યાણમ
नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुं